Okay. So, good afternoon, students. Again, welcome back to the micro teaching session where we are discussing about the concept of skill of introducing a lesson, which in which we have discussed about some of the desirable components. Okay. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. Fine. So, meanwhile, in the previous class, the points that need to be studied and the use of previous knowledge as per presentation of the lesson is discussed. Next, we are discussing about some of the techniques which are supposed to be used. So I discussed about questioning technique, what is questioning and how the questioning is to be used for presentation of the lesson. Okay, so let me continue some of the other desirable behavior that are usually followed, like use of appropriate devices considered. So the narration of the storytelling. Okay, ದೃಷ್ಟಾಂತೀಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಈಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಠ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ presentation of storytelling, or you can go for narration, but not in other element. Okay, so this device is very helpful, mostly for the lower classes. Storytelling or narration is one of the beautiful instrument, one of the available and appropriate device which is usually followed by every one of us. So storytelling depends upon the subject which you have selected to teach. Okay, it is not meant for every subject. So the topic or the subject that you have selected, if it genuinely meets some of the characteristics of storytelling, then you can use it, or else don't. Okay, don't think that all these devices should have to be used in a single lesson. If there are possibilities, you can use, or you can use only one technique which is good, like questioning. If you are comfortable with questioning, sir, yes, you can go for it. ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಿಕೆ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು 10-12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ you are given complete freedom. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ರೆ, if it is a lesson related to language like Kannada, English, Hindi, if there are some titles which cannot be attained at the end of the last statement, there you can go for a narration, or you can give some examples, or you can go for telling a story. Okay, which will say, for example, the title of the lesson is about promptness or discipline element, you can go for it. Or if it is about truthfulness, you can narrate the story of Satya Harishchandra, or any stories. If it is about environment, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇನೋ ಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೇ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ಬಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನರೇಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಹೌ, what topic or which subject you are selecting, okay, how you are going to represent yourself, that is going to matter. So narration or storytelling is one of the important device again, which is helpful mostly for the lower classes. Usually the students of lower classes are very much interested in listening to the stories. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. They like listening to the stories. So for such students, if you are introducing the lesson, you can go for narrating a story. That doesn't mean that you should not use storytelling or narration for high school students. You can. ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ವಿದಿನ್ 5 to 6 minutes only you have to narrate a story. ಕಥೆ ಹೇಳಕ್ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಒಂದು 40 ನಿಮಿಷ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ಕಥೆಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಾಠವಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಪಾಠವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದಾಗ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ is not visible. Let me know. Is screen Visible, sir. visible na? Okay. Visible, sir. Yes, sir. I thought still yes. Okay. Confirm. So a story related to the earlier events which were happened in the
ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಾಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕರ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಕಥೆಯ ಎಳೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತಪಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾಠಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಕನಕದಾಸ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನೇ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿದಾವೆ, ಉಪಕಥೆಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಕನಕದಾಸ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನಜನಿತ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ, ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಮೈ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಾರ್ 8th or 9th. ಮೈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ it's a story about Kapil Dev, how he traveled to reach hello, are there any disturbances, any doubts you have? Somebody talked, I think. No? Am I audible? Yes sir. Okay. Yes sir. So Kapil, as I was talking about my beginning is a lesson which is autobiography written by Kapil Dev, where he narrates how he struggled to reach the position of captaincy of India, and he got the first World Cup ICC World Cup trophy to our country. Okay, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ ಪ್ರಥಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮಿನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು 1983ರಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ವಿಜೇತ ಟೀಮಿನ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅದೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಮೈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Okay, how many players are there in cricket, how many players are there in football, okay, what is badminton, what is hockey, like that you can ask the questions. Finally you can give which is the popular game or a sport which is considered in a country, cricket. So who is the first captain who won the first captain of India who won for the first time World Cup in cricket? Kapil Dev. What do you know about Kapil Dev? Don't know. So today we shall study about Kapil Dev's earlier days in the lesson called My Beginning. By questioning, you can say. If the same lesson is there, if that lesson is to be introduced through the help of storytelling, you can narrate a story. How? Or you can say show a sequence of winning or showing the trophy of 1983 World Cup trophy, and you can show the image of Kapil Dev, and you can narrate a story. How were the days of Kapil Dev? Or if even one more lesson is there about APJ Abdul Kalam in most of the subjects, science, maths, or even languages too, or even history too. He is to be known as the president ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಉಪಕಥೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು, ವಾಗ್ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ಆತನ ಮಂತ್ರಿನೇ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆಡಿನ ಕಣ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಕಣ್ ಕಿತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾ ಮಯೂರ ವರ್ಮಣದಂತ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು? ಇಂದು ನಾನು ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜನ ಮನೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಮನೆತನ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ರಾಜಮನೆತನ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಮನೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಕದಂಬರು. ಓಕೆ, ಆ ಕದಂಬರನ್ನ ಆಳಿದಂತಹ ರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾ ಮೂಲತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಆತನು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪಲ್ಲವ ರಾಜ್ಯದ ಸೇನಾಪತಿಗಳು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆತನ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿದಂತಹ ಸೈನಿಕರು ಆತನನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ, ಆತನನ್ನ ಛೇಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಹೀಯಾಳಿಸಿದಾಗ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ತರ್ಬೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕೈ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆತನ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಉಪಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿದಂತ ಹಲವಾರಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದು ಮಯೂರ ವರ್ಮನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಮನೆತನವಾಗಿ ಕದಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಮನೆತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬನವಾಸಿ ಕದಂಬರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಉಪಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ few more elements that I would like to discuss. Some of the stories, like ನಾನು ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಗಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಹೆಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯಿತು, ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದ್ರ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಹೌ ದ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್. Yes sir. ಹೇಳಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಶಬ್ದ ಬಂತು? Somebody says yes. Science students, is there in the textbook? Sir, I knew one story about magnet. Yes, narrate me. ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು, ಒಂದಷ್ಟು ಉಪಕಥೆಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು, ಆ ಗುಡ್ಡದ ಹೆಸರೇನೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ದನಗಳನ್ನ, ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕಾಯಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಲಿಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗುಡ್ಡದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಪಾದರಕ್ಷೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಆತನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಲಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗಗಳು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಗದ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರೇ ಅದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ, ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಮೂಲಕನೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಬುದ್ಧನ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದು 3 ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಬುದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಶೋಕನ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧ, ಒಂದೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರೋದು ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಆತನ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಬಗೆ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪಾಠಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾನ್ಯತೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ earlier there was a lesson called handy at the post office. Regarding form of post office, you can narrate a story. Okay, even in mathematics also, even Kannada we had a lesson called Bill Habba ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಗದ್ಯ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಜಾಣ್ಮೆ ಅಂತ, ರಾಜಕುಮಾರಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಣತನದಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ. ಆ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕುಮಾರ ಅಥವಾ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಅಥವಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ಬಲ, ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಆತನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ. He conquered most of the places of the world. He is one of the popular king. He was one of the popular king, but at his older age, or at his old age, he is unable to manage all the administration. So what he thought is, he thought of teaching a lesson to his sons. ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಆತನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆತನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು 3-4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಮಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ತಮ್ಮದೇ ನಿಜ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರವಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿನ ಕರೀತಾನೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕೂಡಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ 10 ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬಂದಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಣುಕಿನ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಮುರಿರಿ ಅಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ಟನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳು, ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮುರಿತಾರೆ. ಆ ಮುರಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮುರಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮುರಿರಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅದರಿಂದ ಆ ರಾಜ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟೆ ಬಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿಷಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ನಾನು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ BEd ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ BEd ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಾರದು ತಪ್ಪಂತಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಪರಿಚಿತರಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರ ಪರಿವು ನಿಮಗಿರ್ಬೇಕು, ಅರಿವು ಇರಬೇಕು, ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತವೇನೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನರೇಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್. ಸೊ ಕತೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಾಂತೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ಓಕೆ, ಬಸವೇಶ್ವರರು, ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮ ಸುಧಾರಕರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕರು, ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಚಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ ಎನ್ನುವಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳಾಗಿದೆ. ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳೇನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೀಗೇನೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಸಫಲರಾದ್ರು, ಹಾಗೇನೆ ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತ ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾತೃ, ಸಂವಿಧಾನದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಕಥೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿದ್ದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಗಣಿತ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ every learner that the topic that which they are selecting. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, questioning is one of the best alternative. At the same time, narrating a story is also one of the beautiful instrument which will definitely create interest. ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯ. That is the second element that you can do, that you can apply it. Okay, next is use of audio visual aids that I think ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳು, ಅದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಶ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೃಕ್ ಶ್ರವಣ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬರೀ ನಾನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಮುಂಜಾನೆ. ಆಸ್ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು GS ಶಿವರುದ್ರ ಭಾವಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ 8ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಡಿಯೋಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಆಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಇದರ ಕವಿಯ ಯಾರು, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಠದ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ದೃಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಶ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ, ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಲೈಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆರ್ nowadays online classes or mobile elements, you can make the learner to visualize as well as they can listen. ಆಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋಡುವಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಠವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. First, the basic thing is the basic thing which is required for every one of us is the intensity. ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಹಂಬಲ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಉಪಕ್ರಮಗಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ more effectively if the teacher is that competent. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ ದೃಕ್ ಶ್ರವಣೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ an experiment in the classroom, by involving the students, or by giving a demonstration in front of the students, maybe by dividing the whole class into different groups, subgroups. So that can also be done. So the same unit of Ashoka's unit has been taken to explain the use of various devices, but use of experimentation for introducing this unit is highly difficult. As I was quoting, the topic which I have selected matters a lot. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಿಷಯಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಹಂಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಸಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ದವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನೋ. If it is genuine, if it is suitable, if it is adequate, if it is cool, if it is very simple to demonstrate a simple demonstration for introducing a lesson rather than of asking question, go for it. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷೀಕರಣ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಶಾಖದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಶಾಖದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಹೀಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್, ಹೌ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೈಯನ್ನು ಉಜ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಫೀಲಿಂಗ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, some small experiments are there in chemistry as well as in physics too. If they are there, like Ayaskanta magnet ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ if suppose it is shown in front of the students, or there are some instruments which are supposed to be used, equipments, equipment ಮೇಲೆ magnet ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ how that is to be used for identification of the directions, ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಟಲ್, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್, ಆ ಒಂದು ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಶಗಳಿದ್ರೆ ಅದರ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಹೆಟ್ರಾಜಿನಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನದು ಕಾಳುಗಳು? ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಟ್? ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. Homo means same. Homo means same.
Same. hetero ಅಂದ್ರೆ different. Same means type of different. mixtures. Okay, can you separate heterogeneous mixtures? Like if you added salt in the water and if it is mixed or stirred up, can you separate salt from water? Yes, sir. Yes, sir. Can you separate Yes, salt sir. from water? By boiling. Okay, okay. Yes, sir. By distillation, sir. By boiling you can separate salt and water. No, sir. By distillation. By distillation. Okay, okay, okay. If suppose if you added sand to water, is it easily accessible to separate water and sand? No, sir. Sand and water, I am wrong. Yes, sir. Yes, sir. Sand. Yes, sir. Sand. Okay, okay, okay. So if I added turmeric powder, No, sir. you cannot. Okay. If wheat, rice, they can be separable. Whether Yes, sir. okay, they Yes, are heterogeneous or homogeneous. Heterogeneous. Heterogeneous. Yes. So just this is not actually my topic. Just that came into my mind. What I feel is when you have such subjects like these type of categorization in chemistry or what you can say physics, if there are some aspects which are really need some type of experimentation which are supposed to be conducted. ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳೇ ಇದ್ರೆ you need to use experimentation. It is not mandatory. It is not mandatory that all science students should have to use experimentation. But if your topic is expecting such type of experimentation, or there is a need of giving demonstration to convey what you are actually introducing a lesson, then you can go for it. Then you can go for a demonstration. No worries, no issues. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಪಾಠವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಶೋಕ ಕಳಿಂಗವನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಇಮೇಜ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಗೇನ್. ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೊರತು ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ recreated through the help of experimentation. ಯಾರೋ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ನಾವು Yes, sir. ಚಾಕ್ ಪೀಸ್. Yes, sir. ನಾನೀಗ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೇವ್. ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇಟ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. Earlier it was 1, now it is these numbers are 2. How do you say in mathematics? Is it 1 upon 2 or 1 by 2? In algebraic form? 1 by 2. 1 by 2. 1 by If 2. I again cut the same chalk piece into 4, now how? What do you call 2 it by as? 1 by 4. 1 by 4 1 or by 2 by 4? 1 by 4 or 2 by 4? 1 2 by by 4. 1 by 4. 2 by Okay. 4. 2 by 4. 1 by 4 it is. The same is made 4 pieces from the same chalk. Let it be. Now this piece of chalk piece I will throw. Okay. Actually I have thrown the chalk piece towards upward direction. ಮೇಲ್ ತೂರಿದೆ ನಾನೀಗ ಚಾಕ್ ಪೀಸು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ತೂರಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ನನ್ನ ಕಡೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ? ಹೈ ಇಟ್ Gravitational force. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲ. Yes, Earth has due to gravitational force. Earth's gravitation power. ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನೇ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅದು ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, Yes, sir. ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, Yes, sir. ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಗಳು ಏಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸರ್, ಕೆಲವೊಂದು ಹಂತ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್. ಆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಥ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ?
Yes, sir. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ at the time of teaching science, if there is a need of conducting some experiments, you can, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಡ, ಬೆಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ರೂಮ್ಗೆ ಫೈರ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೋದು ಬೇಡ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ BSc and MSc holders, you know better than me. I am just a learner of bit of science ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. So you know what are the procedures which are supposed to be followed during experimentation, especially in labs ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Next is about role playing and dramatization. I think yes, this will finish. I will just finish and next again you can rejoin. So ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸೆಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ we can introduce a lesson. ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ, ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಕತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಂದ್ರೆ ರನ್ನನ ಗದಾ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಾಗ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ, ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ಯಾರು ಬಬ್ರುವಾಹನ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಪಾಠಗಳು ನಮಗಿದ್ರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂತ ಕ್ರಮಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಡ್ರಾಮಟೈಸೇಷನ್, ನಾಟಕೀಕರಣ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ, ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದ್ರ ಮೂಲಕ. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಕ್ಯಾಶಿಯರು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮೇ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಅಟೆಂಡರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಟೇಕರು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. So let me stop here. Immediately you can join, so we can continue.